زندگی برهان من، مرده بودم زنده‌ام کردی بیا ای جان من. مرده بودم زنده‌ام کردی بیا ای جان من. بحری پابوسی تو هر جا سبزه سر میکشید، بحری پابوسی تو هر جا سبزه سر میکشید. داشت با خود نسخه از حسرتی میشگانی من، داشت با خود نسخه از حسرتی میشگانی من، داشت با خود نسخه از حسرتی میشگانی من. هر کجا میخورد آوازی به گوشی نازکش، با تپیش سر میکشید آنجا دلی نالان من، با تپیش سر میکشید آنجا دلی نالان من. انتظاری داشتم در گوشه ویرانه، یوسفیستان کرد وصلت، یوسفیستان کرد وصلت کلبه احزان من، یوسفیستان کرد وصلت کلبه احزان من. سوزی دلو دستی شرمنده ام، به دل سوزی دلو دستی شرمنده ام. یه جوز دعا دیگر چی آید از من و سامانی من، به دل سوزی دستی شرمنده‌ام. یه جز دعا دیگر چی آید، جز دعا دیگر چی آید از من و سامانی من، جز دعا دیگر چی آید از من و سامانی من، جز دعا دیگر چی آید از من و سامانی من. شما بخیر دوستان عزتمند. هنگامی که همین ترانه بار اول صدا داده بود سال 1927 بود. از آن زمان تا کنون ببینید که این ترانه در کجاهای صدا نداد تا به کجاهایی که نرفت. اوج موفقیتش از تاجیکستان بیرون شد. مردم چندین مراتبه که این ترانه رو گوش نکردند، از نسل به نسل همین ترانه گذشت. چقدر آوازخوان‌های آن رو بازخوانی نکردند. واقعا هم بار شما اندیشه کردید که چقدر یک ترانه زیبا، یک ترانه جذاب، یک ترانه محبوب و یک ترانه که هنرمند رو، مؤلف همین ترانه رو چقدر میانی مردم محبوب گردانید. و ما تصمیم گرفتیم که اطراف مؤلف همین ترانه، اطراف حافظ خلقی تاجیکستان اکا شریف جرایف حرف بزنیم و در ابتدای برنامه خاطره ها همین ترانه زیبا از جانب فیروز فیض‌اللهیف، آوازخوانی انسامبل فولکلوری و اتنوگرافی گنجینه صدا داد. تشکر به خاطر اون که از همین ترانه شروع کردید. سلامت باشید زرینه بانو. سلام خود را به کل مردم شرفمند تاجیکستان میرسانم
ва имрӯз мо бо дастаи мутрибони ансамбли фолклори этнографии ганҷинаи филармонияи давлати Тоҷикистон ба номи устода Кашариф Ҷураев ба барномаи шумо ташриф овардем ва миннатдории худро, миннатдории кулли ансамблро ба шумо ва муассисаи давлатии телевизиони Сафина мерасонам ки барои чунин як барномаи зебо моро даъват намудед. ташаккури зиёд. ва биёед дар ибтидо атрофи ҳамин тарона ҳарф бизанем. Наметавонем сарфи назар кунем аз таърихи ҳамин тарона, аз нуфузаш, аз маҳбубияташ. Та ҷое ки мо медонем, дар замони ҳозир аксари овозхонҳо бо суханони бедил ҳамин таронаро бозхонӣ мекунанд. Аммо мегӯянд ки дар асл, дар ибтидо Акашариф Ҷураев ҳамин таронаро бо ғазали Ҳофиз сароида будааст. Рост аст? банда хатмкардаи консерваторияи миллии Тоҷикистон ҳастам ки устоди Исмоил Назироев тӯли 5 сол ба мо таълим медоданд аз фанни тахассуси ихтисос. Мактаби устод Акашариф Ҷураев ин сарчашма мегирад аз худи ӯ. баъдан омада бо устод Абдулло Назириев ва Исмоил Назироев умуман то ин замон омада расидааст. баъзе бо устод мешинем, суҳбатҳо мегузаронем. замоне ки ин оҳангро яъне тавлид карданд, эҷод карданд, солҳои 27 буд. ин оҳанг бар ғазали Хоҷа Ҳофизи Шерозӣ буд. аслан баъд аз ин ҳаргиз набинад ҳеҷ ғамхори дигар, ба ин ғазал буд. ва замоне ки ин ғазалро оҳангбандӣ карданд, қисмати охири асар ки бар дигар ғазали Мирзо Абдулқодири Бедил ки инҷо нимавҷ интизорӣ доштам дар гӯшаи вайронаи Юсуфистон кард ва саж кулбаи эҳзони ман, дар он оҳанге ки пештар яъне бар ғазали Хоҷа Ҳофиз баста буд, ин вуҷуд надошт. ва баъдан вақте ки дар бисёри ҷойҳо менишастанд ва вақте ки замзама мекарданд, устод Исмоил Назириев, ман аз он кас шунидам ки мегуфт, баъдан вақте ки ғазали Бедилро ки пайдо мекунанд, ки мебинанд ки бениҳоят дар он оҳанг яъне хуб мечаспад, бале, иҷро мекунанд то ҷое ки бар ғазали Ҳофиз яъне оҳангбандӣ шудааст, то он ҷо меоянд ва менигаранд ки ғазал хеле аз бо давоми ғазал ҳаст. ба ин хотир як нимавҷи дигар яъне дар ғазал илова мекунанд. ин баъди хеле солҳо, қариб гӯем я 10 сол баъд ин идея яъне гӯем бале пайдо мешавад, ба хотирашон меояд. яъне ин ғазалро мехонанд, иҷро мекунанд ва то ҳол мардум, бештари мардум, ҳунармандое ки ҳоло ҳастанд, тамоми устодони санъати тоҷик ин ғазалро бениҳоят васеъ, ин асарро истифода мебаранд дар дилхоҳ маҳфилҳо истифода ва ҳар кас ба тарзи худ яъне мехонад, иҷро мекунад. бештари ҳунармандон ин асарро яъне ин оҳангро ба ғазали Мирзо Абдулқодири Бедил мешиносанд. табиист ки мардум насли калонсоли мо хеле хуб бо офаридаҳои устод Акашариф Ҷураев ошно ҳастанд. дар назар дорам ки сурудаҳояшонро аз забони худашон шуниданд. аммо мо насли баъдӣ ҳамин таронаҳоро дар иҷроиши дигар овозхонҳо шунидем, бозхонӣ шуданд, баъзе тағйиротҳо ворид карда шуданд, баъзе авҷҳо ворид карда шуданд, мутобиқ шуданд ҳамин таронаҳо ба замони мо. барои худи шумо чӣ, масалан шунидани ҳамин таронаҳо аз забони асл хубтар аст ва ё бозхонӣ шуда? бештари сурудҳое ки мо масалан интихоб мекунем ва мехонем, ман аз архиве ки тамоми сурудҳое ки аз устод Акашариф Ҷураев ва Иброҳим Кобулев истифода мебарам. аксар сурудҳое ки мо имрӯз ҳамроҳи дастаи мутрибони ансамбли Ганҷина омода намудем, тамрин кардем. аксар асарҳое ки мо интихоб кардем, 4 асаре ки инҷо ҳаст, ҳар чори инҳоро аз забони худи устод шунидам ва тарзе ки устод хонданд, мисли ҳамон ҳамроҳи дастаи мутрибон мо кор кардем ва имрӯз пешкаши тамошобинони телевизиони Сафина мегардад. ва хеле хуб, ва мо видонем ки устод Акашариф Ҷураев дар ноҳияи Дарвоз таваллуд шуданд ва фаъолияти касбияшонро бештар дар минтақаи Рашт гузаронданд ва аз таронаҳояшон бештар ҳамон фазои кӯҳистон меояд. ҳамин фазоро, ҳамин характери кӯҳистонӣ доштанро, ҳамин характери мардумӣ доштани таронаҳояшонро танҳо мо мухлисон, шунавандагони оддӣ эҳсос мекунем ва ё ҳунармандони касбӣ масалан худи шумо? сабку услуби устод Акашариф Ҷураев тамоман дигар аст. вақте ки даврои донишҷӯ будем дар консерватория, асарҳое ки аз устод Акашариф Ҷураев ба мо пешниҳод мешуд аз ҷониби устод Исмоил Назириев, масалан як асар дошт бо номи Хами зулф. ин асар вобаста аст бар ғазали Нозими Ҳиротӣ, бениҳоят душвор аст. вақте ки устод ба ман пешниҳод мекарданд, тамрин мекардем, ман мегуфтам ки ин намешавад, яъне аз уҳдаи иҷрои асар намебаромадам, мегуфтам ки ин намешавад, устод мегуфтанд мешавад. намешавад, ба ям хеле баҳсу қадӣ устод мешуд баъзе ҳолатое ки мушкил будани асаре
استاد آکاشایف جوریف من فکر میکنم که سبک و اسلوب خاص خوندن خودش تماما دیگر است. استادانی یعنی فلکسرا استاد ادنا هاشیموف یک اثر دارد، یک گلی از گلشن باغ جهان گم کردم. بسیاری هنرمندانی که مثلا در دیگر منطقه خطلان و دیگر منطقه بودن از ایجادیات یعنی از رپرتوار استاد آکاشایف جوریف من فکر میکنم واسه استفاده بوده است. و در مورد ادنا هاشم گفتید واقعا هم جای شنیدم که ادنا هاشم خیلی احترام میگذاشتن و خیلی پیوستگی داشتن با آفریده های آکاشایف جوریف. وقتی که استاد عبدالله نظیریف بعد از روانشاد آکاشایف جوریف که مقصد به مرکز میآیند و با دیگر استادا که کار میکنند رابطه یعنی خیلی زیش داشتن با ادنا هاشیموف. زیرا اسماعیل نظیف استاد عزیز ما میگوید که استاد ادنا هاشم زیاده از 10 اثری استاد عبدالله نظیف را اجرا کرده است. خیلی خوب. خیلی آهنگای دلنشینی که می اومدن یکجا میشتن و اثرهایی که از این کس معقول میشد برای استاد ادنا هاشم میگرفتن و بازخوانی میکردند. بیاد در ادامه برنامه یک ترانه دیگرشون رو پیشنهاد میکنیم. تشکر زیاد. اثر نوبتی که امروز دوستان نوازنده اجرا میکنیم روایت‌های خلقی نام سرود سبزه که آهنگ از استاد آکاشایف جوریف. بله. یک ترانه خیلی معروف است. بله این ترانه رو خیلی از هنرمندان جوان بازخوانی کردند و من فکر میکنم هر یک هنرمند سبک و اسلوب خاص خود را دارد. از این خاطر خیلی از من از جوانان امروزه که خیلی گویم به طرز میکس کردن و زمانوی این سرود رو اجرا کردن این سرودی سبزه که هر کس به طریقی یعنی خود اجرا کرده است. بله. و امروز هم لپشوی توجیهی که ما تمرین نمودیم من فکر میکنم که با یعنی با سبک استاد بله فکر میکنم کمی هم باشد مانند است. باشد. خیلی خوب میشود. سلامت باشید. مرحبا.
دوستان عزتمند این برنامه خاطره هاست و ما امروزی برنامه رو بخشیدیم به یکی از آوازخوان‌ها آهنگسازهای خیلی معروف و شناخته کشورمان اکاشریف جورایف و فعلا یک ترانه خیلی زیبا یک ترانه خلقیشان پیشنهاد شد با عنوان سبزکه و همین ترانه رو اجرا کردن فیروز فیض‌الله‌یف آوازخوان انسامبل فولکلوری گنجینه. تشکر زیاد برای اجرای همین ترانه. گویا که اصلی ترانه رو شنیدیم براستی خیلی زیبا بود. بیاید درباره تاریخ همین ترانه حرف بزنیم زیرا از جمله همان ترانه‌هایی هست که همان طوری که گفتیم خاراکتری خلقی دارد گویا از زبان خلق است هم نه تنها سخن‌هایش گویا همان موسیقی خلقی باشد. سلامت باشید. اگر ذره بیننده تلویزیونی سفینه خوشحال شده باشد ما هم اهل مطربان انسامبل گنجینه خیلی سرفرازیم. این ترانه عبارت است از رباعیات‌های خلقی. وقتی که استاد قصه میکردن زمان اسماعیل نظیف استاد میگفتن زمان خرد بودیم بیشتر کوشش میکردن که اثرهای سلسله‌ای خیلی اون زمان کم بوده است. مثلا در منطقه درواز اون زمان یعنی علم پیش نرفته بود روش نکرده بود یعنی اینترنت و دیگر واسطه که علاقه موبیلی نبود. هر یک استاد خوب که نبود بله هر یک استاد یعنی هر یک هنرمند معلوم و مشهور گویم در منطقه خودش بود خطا نمیکنیم و تو با مرکز اومدن. استاد عبدالنظیف یک ترانه دارد با نام من با مرکز اومدم که شعر هم از خود استاد است آهنگ هم از خود استاد و اجرا هم از خود استاد است. به این خاطر وقتی که با مرکز اومدن و با هم دیگر یعنی صحبت کردن با اکاشریف جورایف بله از هم دیگر آگاه شدن این از حال و احوالی هم دیگر آگاه شدن برای اونها این خود یک درس بود و استاد عبدالنظیف هم خود در خود درواز وقتی که در یک محفل اکاشریف جورایف دعوت میشوند میگن که یک جوانی مقصد اینجا حضور دارد که خیلی صدای خوب و دلنشین دارد. اولین شخصی که استاد عبدالنظیف را بها داده است اکاشریف جورایف. بله امروز ما یک شخصیتی را وصف میکنیم که در ساحه موسیقی نقش خیلی کلان دارند. این هم در حالی است که در آن زمان شاید دانشگاه‌های با نفوذ موسیقی نبود و یا سبب بازم گفتیم که از دسترس نبودن همان موادهای تعلیمی و مؤسسه‌های تعلیمی بود که اکاشریف جورایف میگویند معلومات کسبی موسیقی نداشتند. وقتی که خیلی جوان بودند و بعضی رباعیات‌ها رو بیشتر در کوهستان زمزمه می‌کردند پدرشون دید که خیلی یعنی استعداد دارد صدای خوب دارد از این خاطر با مصلحت پدر شریف جوان یعنی راهی آوازخوانی را پیشم میکند و وقتی که به کمالات میرسد با استادان بزرگ شاخه صنعت ژانر شش مقام صادرخان حافظ و دیگر استادان با اونها می نشیند یعنی ایجادیات اونها رو خیلی گوش میکند در پیروی ایجادیات اونها ایجادیات خودش رو آهسته یعنی مکتب خودش رو گیم خطا نمیکنیم برام میموند و همین است که اکثرا سرودهایی که استاد اکاشریف جورایف اجرا کردند و تو اون که مقصد ما اصلش رو گوش میکنیم بیشتر مانندی دارند برای شش مقام. بله زیرا هر یک اثری که خود در ژانر فلک موسیقی سنتی تاجیک و خود در ژانر شش مقام هر یک اثر ساختار مخصوص خود رو دارد و ما از جهت ساختار اثر نگاه میکنیم که اکثرا سرودهایش مانندی دارد با ایجادیات یعنی کلاسیکی موسیقی نیاگان همون شش مقام به خاطر اون که موسیقی نیاگان شش مقام در خود یک اندازه معین رو دارد چارچوبه بله خیلی از ایجادیاتش مانندی دارد و اون خاطر سرچشمه گرفته است از سرودهای مثلا ایجادیات صادرخان حافظ و دیگر استادان صنعتی موسیقی نیاگان شش مقام. یعنی خیلی جستجو میکردن اونی که مناسبت‌های دوستانه داشتند با همون شخصانی حرفه‌ای با شخصانی که از موسیقی کسبی تاجیکی آگاهی داشتن به خودشون می‌آموختند و حتی جایشون دیدم که میگویند که نه تنها مهارت خوبی آوازخوانی داشتن البته از 5 سالگی میگن در دستشون دمره گرفتن و همون دمره رو به طور خودکار جور میکردن و تا جای می نواختن. بله خیلی مطرب خوبان بودن زیرا استاد ما اسماعیل نظریف در بیشتری از محفل ها اشتراک میکرد حتی ثبت هم هست که استاد همراهشون هستند. استاد میگه صنف 8 میخوندم
که وقتی که میبیند که با استاد عبدالله نظریف خیلی رابطه زیست داشتن و خیلی از سرودهای یکجا اجرا میکردند و سرودهای مثلا سلسله‌ای را بیشتر کوشش میکردند که سرودهای سلسله‌ای اجرا میکردند و با استاد ایمو خیلی سخنای نگفتند. وقتی که اجرا میکند استاد از اسماعیل نظریف از خوردی اسباب تار که و کلان از دیگر اسباب‌های موسیقی نیابان فرق میکند، اسباب خیلی صدای دلنشین دارد. من فکر میکنم به نهایت از عهده اجرای اون اسباب میبرد و میگوید استاد که از خوردی با تار خودش مایده مثلا اسباب خیلی کلان مشق میکرد. و از سخنهایش ما اکا ما نیز یک معلومات دیگر گرفتیم که اکا شریف جورایف با اسماعیل نظریف چقدر با هم دوست بودند و بیاید در ادامه برنامه یک ترانه دیگری استاد را پیشنهاد کنیم. سرمینی هم به صحرا از عشق تو نگارا، سرمینی هم به صحرا از عشق تو نگارا، چون ابر نو بهارا در نو بهار گریم، چون ابر نو بهارا در نو بهار گریم. در باغ گل درآیم از بهر دیدنی گل، در باغ گل درآیم از بهر دیدنی گل، آنجا اگر نباشی من انتظار گیرم، آنجا اگر نباشی من انتظار گیرم. مسکین حسین بلخی بخواندی غزل را، مسکین حسین بلخی میخواندی غزل را، در چار سو
که در چار سوی بازار دیوانوار گریم در چار سوی بازار دیوانوار گریم. تشکر فیروز برای اجرای همین ترانه و واقعا هم ترانه زورگیری هم یکی از ترانه های معروف استاد است، یکی از ترانه های دوست داشتنی استاد است که تا کنون شنیده می شود، تا کنون هواداران زیاد دارد، تا کنون مخلصان زیاد دارد، نوبسته به اونه که شکل زندگی ما تغییر می‌یابد، نظرمون ذوقمون تغییر می‌یابد، اونه که با فراهم شدن فضای مجازی بعضا ترانه های دیگر رو نیز میشنویم، اما ترانه زورگیری هم از جمله همان ترانه هایی است که خاراکتر کهنه‌شوی ندارد. بیاید از عمر همین ترانه حرف بزنیم، از نفوذ اولش حرف بزنیم. استاد زمانهایی که مقصد خیلی جوان بودن و خیلی سرودها ایجاد میکردن، بیشتر سرودهایش لیریکی بود، یعنی با روبایات ها. و وقتی که با مرور زمان، وقتی که پای ایجاد شدن و مکتب مخصوصی خود را تشکیل کردن، رویه خود را بعداً رو آوردن به نیاگان، به بزرگان کلاسیک. و این غزل هم از حسین بلخی است با نام زورگیری، هم ایجاد شده است در ضرب خنبی. اصلا مکتب استاد اکاشریف جورایف یک راه خاص خود رو دارد. یک مکتب مخصوص. بله، کلاً ضربهایش از دیگر مکتب‌های استادان فرق میکند و این اثر من فکر میکنم که وقت‌های آخری عمر استاد است که من خطا نمیکنه. یک علاقه از سخنهایش معلوم است که خاراکتری تربیوی نیست دارد. بله. از نگاه شما مثلا اگر با امروزه صنعتکاران نظر افکنیم، بسیار هستند نفرانی که ترانه های اکاشریف جورایف را بازخوانی کردن، مثلا از گروه اویس تا ترانه های اکاشریف جورایف را خوندن، دلیر نظر مثلا از اویلای نظریفا و یا ترانه که بالاتر اجرا کردید سبزک دمیربک اولیموف اجرا کردن، خیلی در شکل و شیوه نو خیلی زیبا. سحر همین ترانه ها در چیست که تماما در رویه های گوناگون، در ژانر گوناگون، مثلا دلیر نظر و تماما به طور دیگرگونه و یا گروه اویستا و یا ببینید دمیربک اولیموف یا اویلای نظریف ها که تماما خاراکتری دیگر دارن، شکل و شیوه خاصه دارن، اما همین ترانه ها همون گونه زیبا میمونن. سرودهایی که ایجاد کردن و چخیلی که شما گفته گذاشتید، خیلی از هنرمندان امروزه و بعضی هم از گذشته ها سرودهای اکاشریف جورایف را زمزمه میکنند. این گواهی از آن میدهد که موسیقی خود بسیار دلنشین است، موسیقی خود خیلی جذاب است و ساختار آهنگ هم خیلی پابرجا است، یعنی پوره است. از این خاطر اجرا میکنند و امروز اگر که ما تنها با یک مثلا دو تار یا یک سه تار پنج تار عموما اسباب‌های ملی اگر تنها با یک اسباب اجرا کنیم، شاید که اگر خیلی دلنشین هم باشد کم توجه باشند. به خاطر چی؟ امروز رشد است، مثلا علم و تکنولوژی بله رشد کرده است و هر یک مثلا کارهایی که اون زمان، اگر من فکر میکنم حال زمانی که تمام تکنیک از کامپیوتر است، دلخواه هست هنرمندی که مثلا هر گونه کردن ممکن، اگر هم آواز نادرست هم باشد هم آواز درست تکنیک برده در جاش مونده ممکن. اگر اون زمان من فکر میکنم چون شرایطی که ما امروز داریم بود، آنها شاید چی کارهایی را به سامان میرساندن و هر یک اثرهایی که ایجاد کردن با دل که بسیار نزدیک است، دلنشین است. از این خاطر هر یک هنرمند هم شیوه و خاص و یعنی طرز اجراش خودش رو دارد و فقط کوشش میکند که از قالب نبراید، از معیاری که سروده اجرا شده است، یعنی سرود ثبت شده است، تنظیم شده است، از همون قالب نبراید و بعد خاص دل خود یعنی میسراید. مثلا ترانه قلبندی، سرود قلبندی بر غزل حافظ، من فکر میکنم هنرمند نیست که رو نداند و دانشجوی هم شاید نباشد در کنسرواتوار ملی و یا در دانشکده هنرهای زیبا با نام استاد تورسون زاده که همین ترانه رو نداند. یک محفلی است از شاعران امروزه تاجیکستان، گویم یک روز سرجم میشن، من گاه دعوتی میشوم به اون محفلی شاعران امروزه تاجیک، بیشتر یاد میکنن از سرودهای مثلا اکاشریف جورایف و حتی شنیده بودم که میگفتن وقتی که استاد اکاشریف جورایف این ترانه رو با غزل حافظ اجرا کرد و بعداً آهسته آهسته با مرور وقتی که عبدالله نظریف یعنی گویم شاگرد امروزه دستی راستش گویم اگر خطا نمیکنم وقتی که بله همجا بودن، وقتی که غزل بیدل رو
дар ин оҳанг танзим карданд. ду мисраи дар охир онҷо гуфтааст бедил аз сӯзи дилу дасти тиҳи шармандаам ҷуз дуо дигар чӣ ояд аз ману сомони ман. ҳатто шунида будам ки дар он ҷо ба хотире ки дар сохтори оҳанг агар мо аз рӯи сохтори оҳанг назар кунем ду мисраи охири ғазал хеле зиёд мешавад. ба ин хотир дар он ҷо дорад тӯҳфае мехостам назри хиромат оварам бенавоӣ ашки ҳасад рехт бар домони ман. баъд аз ин вақте ки авҷи калон бо ин ду мисра оғоз мешавад ва дар фуроварди асар бедил аз сӯзи дилу дасти тиҳи шармандаам ҷуз дуо дигар чӣ ёд аз ману сомони ман. ва аллакай аз суханоятон пай бурдем ки оне ки ҳар як мисраи шеърҳои Акашариф Ҷураевро медонед, шумо низ ба мисли устодатон хеле алоқаманд ҳастед ба офаридаҳои саломат бошед. мо хеле аз эҷодиёти устодони гузашта сар кардааст. мактаби устод дар пештара гуфтам ки тамоман фарқ мекунад ва аз устодони пештара масалан аз Абдулло Назиров, устод Ношим Тағиёмурод Хушбахтов ва устод Зафарнозим дигар ҳунармандон дар репертуар буд ва лекин бештар сурудҳое ки мо гӯям масхуд кардем тӯли 5 сол ҳам аз фани тахассус ва ҳам ансамбл ки фақат иҷроиши асар аст аз устод Абдулло Назиров ва Акашариф Ҷураев аст. ва феълан шумо дар як сохторе фаъолият мекунед ки номи устод Акашариф Ҷураевро дорад. яъне филармонияи давлатӣ ба номи Акашариф Ҷураев. ҳамин фазо, ҳамин муҳит, характери сурудаҳои ӯро дорад? филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи устод Акашариф Ҷураев яъне номгузорӣ шудааст. онҷо хеле ансамблҳо зиёд ҳастанд фаъолият мекунанд ба монанди ансамбли Ганҷина, ансамбли Фалаки ба номи устод Удно Ҳошимов, ансамбли Тарона ва рақс ва Чаман. умуман хеле ансамблҳо зиёд ҳастанд ва ҳар як ҳунарманде ки ман фикр мекунам дар филармония кору фаъолият мекунад дар ансамблҳо сурудҳои гурӯҳӣ ҳаст. бале гурӯҳӣ аст. масалан яке аз эҷодиёти устод ба номи Чорзарб ва пештар гуфта гузаштем ки бештар кӯшиш мекарданд дар вақтҳои охир ки силсила асарҳо бештар эҷод кунанд ва асари яъне як қисма неу ду қисма се қисма ва ин чор яке аз Чорзарби устод Акашариф Ҷураев ки мо ҳамроҳи дастаи мутрибон кор кардем ва ҳар як ансамбл асарҳо аз ин кас яъне аз устод Акашариф Ҷураев дар репертуари худ дар эҷодиёти худ доранд. дар наврӯзи байналмилалӣ мо як барномаи хеле калон ҳамроҳи тамоми ҳунармандони ансамбл ки зиёда аз 12 ҳунарманд аст дар ансамбл ҳар як суртҳои хоси худро ки ансамбли мо фолклори аст бояд мо тамоми минтақаҳои Тоҷикистон сурудҳо бояд гуногун бошад, як ранг як хел нест. мо тамрин кардем дар наврӯзи байналмилалӣ хоста бошад пешкаши тамошобинон мегардонем. хеле иқдоми хуб ва воқеан ҳам бори дигар исбот мешавад ки исми Акашариф Ҷураев аз хотираҳо фаромӯш намешавад. таронаҳояш, садояш, симояш ва як таронаи дигаре доранд бо номи Чашмони сиёҳ. як таронаи хеле зебо аст. биёед ҳоло ки ба интиҳои барнома наздик мешавем ҳамин таронаро иҷро кунем. ташаккур. дар даҳаи адабиёт ва санъати тоҷик ки дар Москва шуда гузашта буд солҳои 57 ки ҳамроҳ бо Абдулло Назиров буданд устод Акашариф Ҷураев дар он ҷо хеле асарҳои гуногун, асарҳои пурмазмун иҷро карданд ва ман фикр мекунам ки дар ҳамон солҳо ин сурудам сабт шудааст. бисёр як суруди дилнишин аст. бо дастаи мутрибон мо инро тамрин кардем. пешкаши тамошобинони телевизиони Сафина мекардем. марҳамат. چشمانی سیاه و ناز می‌گردانی ما رازی سری بریده می‌ترسانی ما گرزی سری بریده می‌ترسیدیم یاری
چشمانی سیاه داریم و هم داره و تو ناز نکن کی ما نمه برداره ات ناز کنی کی ما هنوز تو ترکه تو دسته گل باشی ما بهترکه شبنم و گل و گل هوسی روی تو دارد شبنم و گل و گل هوسی روی تو دارد این تومه کنزولد عجب سلسله دارد این تومه کنزولد عجب سلسله دارد این تومه کنزولد عجب سلسله دارد آفرین و واقعا هم این از ترانه‌های هست که قدرت صدا رو میخواهد و کوچکترین اشتباه اگر بگویم که یک لحظه ناجوری صدا همین ترانه را کاسته میکند ولی خیلی زیبا بود باور کنید راحت کردیم تشکر برای اجرای زیبا تشکر برای تلاش‌هایتان تشکر از آنی که امروز همراه با ما در برنامه بودید در انتها خیلی زیبا برآمد هم نوازنده ها خیلی کوشش کردن و من گمان میکنم همان گونه که برای ما تاثیر کرد دوستان عزتمند برای شما نیز همین گونه تاثیرناک بود و با همین ترانه خیلی زیبا با اجرایش زیبا خاطره هایتون رفت به همان دوره هایی که اکاشریف جورایف یک زمان خیلی معروفیت داشتن محبوبیت داشتن در میان شما در میان خلق بودن بگویم که صفا آوردید امروز برام سلامت باشید تشکر خیلی زیاد میخواهیم که اسم اکاشریف جورایف رو ترانه های اکاشریف جورایف رو جوانانی دارنده همین گونه صداها جوانانی دارنده همین گونه استعدادها بازخوانی کنند و باشد که همین ترانه ها بعد از نسل های بعدی ما صدا دهند تشکر برای اشتراکتان دوستان عزتمند این برنامه خاطره ها بود و خاطره سان میکنیم که امروز برنامه من رو بخشیدیم به حافظ خلقی تاجیکستان اکاشریف جورایف و شما صحتمندی میخواهیم و بگذار که ترانه های سنتی تاجیکی همیشه در خاندانتان صدا بدهد خیر عزیزان